Students, I welcome you for the Sheba group of school online class. So last class we have know about the speed and the time period of the satellite. Okay, now I am going to teach you further the energy of the orbiting satellite. Okay, so satellite வந்து அந்த orbitல வந்து revolves ஆகுது அப்படினாக்கா so அதோட total energy தான் வந்து நம்ம calculate பண்றோம். இந்த derivation typeல நம்ம இங்க வந்து verify பண்றோம். So the total energy of the satellite in orbit, the earth is a distance h. Okay, so in between like அந்த satellite க்கு earth க்கு distance வந்து நம்ம என்ன measure பண்றோம், h அப்படினு சொல்லி distance measure பண்றோம். So in this h is the earth is calculated as follow. So the total energy of the satellite is sum of kinetic energy and gravitational potential energy. Okay, so gravitational வந்து release ஆகத வந்து நம்ம potential energy அப்படினு எடுக்கிறோம். So இந்த satellite மூலமா வரது வந்து நம்ம kinetic energy அப்படினு சொல்லி எடுக்கிறோம். So kinetic energy plus potential energy is equal to total form of energy. Okay, total energy. So it's a satellite. So இப்போ வந்து நம்ம total energy அப்படினு எடுத்தோம்னா அது என்னன்னு எடுத்துப்போம் u அப்படினு சொல்லி calculate பண்ணுவோம் இல்லையா. So இத வந்து நம்ம g ms me அப்படினு எடுக்கும் mass of the earth and the surface of the earth. Okay, so earth surface அந்த distance cover பண்ணதுல அந்த surface calculate பண்ணதால ms அப்படினு சொல்லி calculate பண்றோம். So re plus h is the first equation. So u is equal to அப்படினு எடுக்கிறோம். So kinetic energy value. So kinetic energy னு எடுத்தோம்னா half mv square அப்படினு சொல்லி சொல்வோம்ல. So அதனால வந்து half mv square. So அந்த m வந்து நம்ம surface calculate பண்றதுனால kinetic energy. So அந்த அதாவது kinetic energy வந்து எதுக்கு calculate பண்றோம், அந்த satellite க்கு. So அதனால ms அப்படினு போடுறோம். v square is the second equation. So v is equal to so half ms இருக்குல்ல. So இதுல வந்து v ஓட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். ஓகே, so v ஓட வேல்யூ என்ன, root of g me divided by re plus height. So it's a third equation. So v ஓட வேல்யூ இத எதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், இந்த kinetic energyல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So substitute பண்ணோம்னா half ms இருக்கு. Okay, so half ms g me divided by re plus h. So in this second equation, okay, sorry இதுல second equation வந்து v ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So e is equal to half g me ms divided by re plus h. So இது வந்து நமக்கு வந்து e ஓட வேல்யூ. So e ஓட வேல்யூ is equal to kinetic energy. Okay, so அப்ப kinetic energy வேல்யூ வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். Okay, so ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்றோம். So after subtraction, so e is equal to minus ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணும்போது g ms me divided by 2 re plus height. Okay, so it's a fourth equation. So it's a final equation of the energy of the orbiting satellite. Okay, so it's a equation substituting the r values. So negative sign of the total energy, it implies the satellite. Okay, so இதோட total energy வந்து நம்மளோட satellite ஓட total energy வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, downwardல act ஆகுது. So downwardல act ஆனா நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், it's a negative sign அப்படினு சொல்லி calculate பண்ணிருக்கேன். So upwardல ஆகும்போது அதை நம்ம positive terms-ஆ எடுத்துப்போம். downwardல act ஆகும்போது அதாவது mg வந்து நமக்கு downwardல act ஆகும்போது அது வந்து negative sign அப்படினு சொல்லி calculate பண்ணும்போது it's bounded on the earth, it's a escape from earth. So h is approaches, it's a infinity. Okay, so இதோட final value is it tends to total energy is 0. Okay, so we taken as a infinity value. So the physical means it's completely the satellite is free from the influence. So the earth surface is not bounded the earth in large distance. So நமக்கு என்ன ஆகாது, அந்த earth gravity வந்து ரொம்ப long distanceக்கு வந்து என்ன ஆகாது, ரொம்ப travel ஆகாது அப்படின்றாங்க. So it's a infinity type. So next one we taken as a geostationary and polar satellites. So the satellite orbiting the earth, it's a time period. Okay, so அந்த satellites வந்து நமக்கு வந்து ஒரு certain time period இருக்கும் இல்லையா அதுக்கும். So first வந்து நம்ம geostationary satellite பார்க்கலாம். Geostationary satellite எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, it's based on the communication. Okay, so நிறைய gadgets communication electronical communicationsக்கு எல்லாத்துக்குமே geostationary satellite தான் யூஸ் பண்றாங்க. So இது வந்து நமக்கு வந்து time period எவ்வளோ சொல்றாங்க, இது வந்து Kepler's third law will be follow. Okay, இந்த stationary இந்த satellite வந்து நமக்கு எதை ஃபாலோ பண்ணி இது பண்றாங்க, third law வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. So it's substituting the time period is 24 hours. So 86,400 seconds. Okay, so 24 hours க்கு வந்து எவ்வளவு time period calculate ஆகுது, 86,400 seconds. So and the kilometer will be 36 kilometer will be follow. Okay, 36,000 kilometer வந்து அது என்ன ஆகுது, travel ஆகுது எவ்வளவு நேரத்துல, 24 hoursல. So it's a geostationary satellite. Okay, so next it's a INSAT group of the satellite. So இந்த geostationary வந்து எதோட group அப்படின்றாங்க, INSAT group. Okay, so அதோட group it's a telecommunication satellite. Okay, it's used for only for the purpose of telecommunication. So இது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும், earth சுத்தினா ரொம்ப அதாவது ஒரு certain kilometer, அதாவது நம்ம எவ்வளவு சொன்ன கிலோமீட்டர் 36,000. Okay,
ஸோ அந்த கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து அது எப்படி இருக்குமோ ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஆர்பிட்டில். ஸோ இதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து போலார் சேட்டலைட் சொல்கிறாங்க, போலார் ஆர்பிட்டிங் சேட்டலைட். இது வந்து 500 to 800 kilometers on the surface of the earth. ஸோ நியர்பைலேயே சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்துக்கு நியர்பைலேயே இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இன் பிட்வீனில் வந்து நம்மளுக்கு கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு வந்து ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஜியோஸ்டேஷனரியில் அதிகமாக ஆக்ட் ஆகுமா, போலார் சேட்டலைட்டில் அதிகமாக ஆக்ட் ஆகுமான்னு பார்த்தோன்னா நியர்பை டிஸ்டன்ஸில் எது இருக்குது, போலார் சேட்டலைட் தானே இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக ஆக்ட் ஆகும் கம்பேர்ட் டு ஜியோஸ்டேஷனரி. பிகாஸ் அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது ஃபீல்டு ட்ராவல் ஆகுது வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக ஃபீல்டு ட்ராவல் ஆகுது கம்மியாகிடும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் சேட்டலைட் இஸ் நார்த் போல் டு சவுத் போல் ஆஃப் த போலார் சேட்டலைட். ஸோ இது வந்து எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ நம்ம எர்த் சர்ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு இப்படி எர்த்தை சுற்றி ரொட்டேட் ஆகுது வந்து ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இன் நார்த் டு சவுத் போல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்பிட் லைன் வந்து அதுவே சர்ஃபேஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்பிட் லைன் நார்த் டு சவுத் வந்து அது என்ன ஆகும், அகைன் அண்ட் அகைன் வந்து ரிவால்வ்ஸ் ஆகிட்ருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி ரிவால்வ்ஸ் ஆகும், அதாவது ரிப்பீட்டடாக ஒரே ஆர்பிட் இல்லாமல் அது வந்து அதுக்கு தேவையான மாதிரி ஆர்பிட் லைனை ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அந்த லைனில் வந்து அந்த சேட்டலைட் வந்து ரிவால்வ்ஸ் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நார்த் டு சவுத் போல் ஆஃப் த போலார் சேட்டலைட்ஸ். இட்ஸ் நியர்லி 100 minutes அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் 1 revolution. ஸோ ஒரு டேயில் ஒரு ரெவால்யூஷனுக்கு வந்து 100 minutes வந்து அது வந்து எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் போலார் சேட்டலைட்ஸ் கவர்ஸ் த ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு ஜியோஸ்டேஷனில் அந்த ரேடியேஷன் கம்யூனிகேஷன் ஃபால் ஆகுதுல்ல, ஸோ அதுக்கு ஒரு சர்டன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை இது பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த போலார் சேட்டலைட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் எர்த் இட்ஸ் அ மூவ்ட் ஆன் த ஸ்மால் ஆங்கிள். ஸோ இட்ஸ் அ போலார் சேட்டலைட் இன் சென்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஏரியா. ஸோ இந்த போலார் சேட்டலைட் வந்து மற்ற ஏரியா என்டையர் ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து என்ன பண்ணிக்குது, கவர் பண்ணிக்குது. So it's orbiting on the strips communication region. It's covered by the polar satellites. So இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்தோம், T² = 4π² divided by GME. ஸோ 4π அப்படின்னு சொல்லி டைம் கேல்குலேஷன், டைம் ட்ராவலிங் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்ல, அந்த ஈக்குவேஷனை போட்டுக்கிறோம் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, GME T² divided by 4π. ஓகே, ஸோ இது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி இன்வெர்ஸ் பண்ணுறோம். இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு RE plus H is equal to radius of earth plus the H is equal to the value of gravitation and mass of the earth constant T² divided by 4π². It's a 1 inverse of 3. Okay, so it's a final equation of the geopolar satellite. Okay, so geopolar means geostationary and polar stationary satellites. So next one, weightlessness and weight of the object. So weight of the object நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம், 2 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன்று வந்து mg கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ், another one நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி. ஸோ லாஸ்ட் சாப்டரில் வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி டயக்ராம் வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அப்பர் சர்ஃபேஸில் வந்து நம்மளுக்கு ரிவர்ஸில் வந்து டவுன்வர்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது நம்ம பாடி வந்து, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனோ இல்லை ஒரு ஹில்லேருந்து நம்ம வந்து என்ன ஆகிறோம், ஃபால் ஆகிறோம். ஸோ ஃபால் அண்ட் டவுன்வர்ட் பொசிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு டவுன்வர்ட் பொசிஷன்லேருந்து அப்வர்டுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, mg ஃபோர்ஸை வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே நம்மளுக்கு அந்த ஃபால் ஆகிற பாடி வந்து என்ன ஆகும், வெயிட் லெஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு கெயின் ஆகாது, ரொம்ப லெஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இது வந்து எதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டு த கிராவிடேஷன், இட்ஸ் ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் டு த mg ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு ஆக்ட் ஆகுது, mg ஃபோர்ஸ் கூட அகெயின்ஸ்டாக ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, சேம், அதாவது mg அப்வர்ட் ஆகும்போது நம்மளோட ஃபோர்ஸும் அப்வர்ட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ வெயிட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ mgக்கு ரிவர்ஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ த எர்த் சர்ஃபேஸ், த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ மாஸ் m is mg will be act. So always act on the downward, it's center of the earth. So the stand on the floor, the two forces acting on us. So one is the gravitation, it's downward, and another one is a normal, it's a flow upward. So it's acting, the weight of the object is W. So அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க, W வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க. So it's define the downward force magnitude, it's equal to the upward force, it must be applied. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது, அப்போ எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்கலை. ஸோ அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அது மோஷன் ஆகுது. ஸோ மோஷன் ஆகும்போது நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சர்டன் ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்துருப்போம். ஓகே, இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ அந்த இனிஷியல் ஃப்ரேமில் என்ன பார்த்துருப்போம், the bus moving in the one certain position, ஸோ initial to final velocity. ஓகே, ஸோ அந்த பஸ் மூவிங் ஆகுது. மூவிங் பஸ்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இட்ஸ் சிட்டிங் ஆன் த பேசஞ்சர் இன்சைடு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், பஸ் ஜஸ்ட் சடன் பிரேக்லேருந்து மூவ் ஆகும்போது நம்ம என்ன ரிவர்ஸ் பொசிஷன், அதாவது ஃபார்வர்ட்லேருந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பொசிஷனுக்கு வந்து நம்ம பாடி வந்து மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இதே வந்து பிரேக் போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம பாடி வந்து ஃபார்வர்ட் பொசிஷனுக்கு வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ அதுதான் இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டு த ஆக்டிங் ஆன் த mg2 நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, so it's a normal force W. So this object hold it just on the velocity related to the earth. So the direction of weight and the direction of gravitation force will be act. So நம்ம gravitation force ஓட directions வந்து calculate பண்றாங்க. Then அதோட magnitude of the weight of the objects will be denoted. So இதோட magnitude வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னு calculate பண்றாங்க, W is equal to N, normal force is equal to mg. So W is it's a weight of the object, is equal to the normal force, is equal to the gravitation field. So it's not the same in the gravitation force acting on the object. So next it's a weight in elevator. So elevator நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So it's a lift. Okay, so liftல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், upward and downward positionல வந்து lift வந்து act ஆகும். So first அதாவது ஒரு 4 கேஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க. So first கேஸில் வந்து இந்த man is standing in the elevator. So there is a 2 force will be acting on him. Okay, so 2 force act ஆகுது. என்னென்ன force, gravitation force and normal force. So first gravitation force is acting downward. Okay, gravitation force வந்து downward act ஆகுது. It's vertical direction of positive y direction. So gravitation force வந்து downward act ஆகுது. இதை வந்து நம்ம y axis சொல்கிறோம். It's a vertical position. Okay, so it's acting on the horizontal. Horizontalனா இப்படி வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு y ஆக்சிஸில் எடுப்போம், இது x ஆக்சிஸ். ஓகே, டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகிற mg ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம், இட்ஸ் அ வெர்டிக்கல் லைன் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ y டைரக்ஷன், இட்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த மேன் இஸ் fg. ஸோ ஃபோர்ஸ் எப்பவுமே எப்படி ஆக்ட் ஆகும், இப்படி தானே ஆக்ட் ஆகும். ஸோ fg அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். மைனஸ் mg j வெக்டார். j வெக்டார் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ வெர்டிக்கல் லைன். சைன் தீட்டா வந்து நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம், j வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். So next the second case வந்து the normal force exerted at the flow, it's man which act vertically upward. Vertically upward means vertical lineலயே வந்து என்னவா man act ஆகுறாரு, upward. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு டவுன்வர்டில் இருக்குது, the object அதாவது அந்த man வந்து upward பொசிஷனுக்கு ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் in this first ஸோ இந்த கேஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த எலிவேட்டர் இஸ் அட் ரெஸ்ட். எலிவேட்டர் எப்படி இருக்குது, ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ the acceleration of a man is 0. ஸோ அந்த மேனோட மூமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, 0வாக இருக்குது. ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த மேன் இஸ் 0. ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல எந்த ஃபோர்ஸுமே வந்து ஆக்ட் ஆகலை. ஸோ த நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த 0. ஸோ இட்ஸ் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் கிரவுண்டு. ஸோ அந்த கிரவுண்ட் தான் வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ அப்ளையிங் நியூட்டன் செகண்ட் லா. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன லா அப்ளை பண்ணுறாங்க, செகண்ட் லா. பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் த ரிவர்ஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ fg plus n normal force is acting, so is equal to 0. So its mg is j vector. So plus n j vector equal to 0. So comparing the component we can write n minus mg is equal to 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். So normal and the gravitation force is equal to 0. So n is equal to mg. Final value first caseல என்ன எடுத்துக்கிறோம், first caseல n is equal to mg எடுத்துக்கிறோம். நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரே நேரத்தில் ஆக்ட் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஸோ அந்த ஃப்ரேம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் தென் அந்த பர்சன். ஓகே, ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகும், மூமெண்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேஸ், எலிவேட்டர் இஸ் மூவிங் யூனிஃபார்ம்லி அப்வர்ட் ஆர் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ எலிவேட்டர் எப்படி இருக்குது, யூனிஃபார்மாக வந்து அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட் பொசிஷனுக்கு ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி, நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த மேன் இஸ் ஸ்டில் 0. ஸோ எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ ஹென்ஸ் த கேஸ் இஸ் அப்பேரண்ட் வெயிட், ஸோ த மேன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் வெயிட். ஸோ வந்து அந்த எலிவேட்டரில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதே கம்பேர் டு த வெயிட் தான் வந்து அந்த மேன்கிட்டையும் இருக்கான். ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் வெயிட் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகலை, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே நடக்கலை அந்த இடத்துல. ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனாலுமே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு பால் இருக்குது, ஒரு சர்ஃபேஸ், பிளெயின் சர்ஃபேஸ் இருக்குது. அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்குது. அப்போ அந்த பாலுமே வந்து ஒரு ரஃப்பான பாலாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதோட சர்க்குலர் சர்ஃபேஸும் வந்து ரஃப்பாக இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன தான் மூவ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் ரெண்டுமே ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கும்போது அந்த பால் வந்து ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் போவோம், திரும்ப ஸ்டாப் ஆகிடும்.
திரும்ப நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும், திரும்ப மூவ்மெண்ட் இருக்கும். இதே வந்து நம்ம ஒரு பிளெயின் இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸில் கொடுக்கும்போது அந்த பாலோட மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் கம்மியாக கொடுத்தாலுமே ஆக்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதே ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கும்போது ஆக்டிங் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மேனோட வெயிட் ஈக்குவல் டு த எலிவேட்டர் மீன்ஸ் there is a no acting on the position. Okay, so the nothing will be acting on the force will be acted. So the net force is acting still will be 0. So the third case, the elevator is accelerating upward. So அது வந்து என்னவாகுது, upward-ஆ வந்து accelerate ஆகுது. So A is the AJ vector. So it's a equation will be follow. So next fourth caseல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, so third case ஓட final equation வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா n is equal to mg plus gravity plus acceleration. Okay, so இதை final equation-ஆக derive பண்ணுறாங்க. எதனால் F force will be acting on the gravitation plus normal force is equal to ma, mass and the acceleration. Okay, so finally derive the force acting mg. எந்த force act ஆகுது, gravitation force act ஆகுது. So mg அது எந்த வெக்டாருக்கு ஆக்ட் ஆகுது, vertical லைனில் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ sin theta y axis j vector. ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் nj cap வந்து ஈக்குவல் டு ma, mass acceleration j cap. ஸோ ஃபைனலாக அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, n ஈக்குவல் டு mass gravitation plus acceleration. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் கம்பேர் டு த காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ n is equal to mg plus a. ஃபோர்த் கேஸில் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, இந்த எலிவேட்டர் இஸ் accelerated downward. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்வர்டில் ஆக்ட் ஆச்சு, இப்போ டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுது. டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகும்போது மைனஸ் பொசிஷன். ஓகே, ஸோ த சேம் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங். ஸோ fg plus na is equal to ma. ஸோ இட்ஸ் a வெக்டார் ஃபார்ம். வெக்டார் வந்து நம்மளுக்கு மேக்னிடியூடில் சேஞ்ச் பண்ணி யூனிட் வெக்டாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூனிட் வெக்டார்னு எடுக்கும்போது கேப் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ mg j cap plus n j cap equal to minus ma j cap. So it's comparing the component of n is equal to m g minus a. Okay, so gravitation downward act ஆகும்போது மைனஸில் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த்து கேஸ்க்கு. ஸோ இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் ஃபைனலாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது n ஈக்குவல் டு mg, அப்வர்டாக இருக்கும்போது n is equal to mg plus a, டவுன்வர்டாக இருக்கும்போது n is equal to mg minus a. ஸோ நெக்ஸ்ட் வெயிட்லெஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி. ஸோ ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி அப்படின்னு வெயிட்லெஸ்ஸில் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஸோ த பாடி வில் பி வென் லோ. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரீலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் இன் த கான்டாக்ட் இன் எனி சர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ டியூ டு த ஏர் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஸோ ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் மூலயமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அந்த பாடி வந்து ரொம்ப ஃபாலிங் ஃப்ரீலி. ஓகே, இன் டவுன்வர்ட் பொசிஷன். ஸோ த நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் 0. So it's downward accelerating due to the acceleration due to the gravity. Okay, so due to accelerating due to gravity also. So A is equal to G. So in this called the weightlessness of the lift falls. Okay, so when the lift wire is cut, it's downly accelerated. So lift wire cut ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், it's freely falling downward position. Okay, so அந்த லிஃப்ட்டுமே என்ன ஆகும், downward positionக்கு ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து எப்படி இருக்கும், அது டவுன்வர்டில் வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே சடனாக வந்து கீழே இதுவாகிடும்ல. ஸோ இட்ஸ் டியூ டு த ஏர் ஃப்ரிக்ஷன். ஓகே, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ரிவர்ஸில் ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, ஃப்ரீயாக வந்து ஆகுது. எதனால், அது வந்து வெயிட்டை வந்து லெஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ நம்மளோட பாடி வெயிட் வந்து கம்பேர்ட் டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகுது, ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பர்சன் வில் பி ஃபாலன் டவுன். ஸோ இட்ஸ் அ வெயிட்லெஸ்னஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அ வெயிட்லெஸ் ஆஃப் த சேட்டலைட். ஸோ சேட்டலைட்க்கு வந்து ஒரு சர்டின் பொசிஷனுக்கு மேலே வந்து என்ன இருக்காது, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால் அது ஒன் ரெவல்யூஷன் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இன் டவுன், அதாவது இந்த ரைஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இருக்க ஸ்பீடுக்கும் இன் டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இருக்க ஸ்பீடுக்கும் டைம் டேக்கனுக்கும் வேரியேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்வர்டில் ஆகும்போது நம்மளுக்கு டைம் பீரியட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓகே, ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணிவிடும். ஸோ ரீச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப டவுன்வர்ட் பொசிஷனுக்கு ஒன் ரெவல்யூஷன் ஆக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு டைம் டேக்கன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து டைம் வந்து கேல்குலேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரீலி டவுன்வர்ட் பொசிஷன். ஸோ there is a no gravitation force so on the earth. So this earth satellite is orbit is very close to the earth. ஸோ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும் அந்த சேட்டலைட்க்கு அப்படின்னா எர்த்ஸ் நியர் டு த பொசிஷன். ஓகே, ஸோ எர்த் நியர்பையில் பொசிஷனில் இருந்தால் தான் அந்த சேட்டலைட்டால் கிராவிடேஷன் ஃபீல்டை வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் ஆஸ்ட்ரோனட் இன்சைட் த சேட்டலைட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த சேம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்.
ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து அந்த சேட்டலைட்ஸ் உள்ள இது உள்ள இருக்கும்போது வந்து என்ன ஆகும், நம்மளுக்குமே வந்து இந்த அப்பர் சர்ஃபேஸ் யூனிவர்ஸ்லலாம் வந்து சர்டன் அட்மாஸ்பியர் ரேஞ்சுக்கு மேலே வந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், பாடி வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக வந்து இதுவாகும் இல்லையா. ஸோ எதனால், திஸ் அ நோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ், ஸோ நான் ஆக்டிங் ஆன் த அப்வர்ட் ஆஃப் த எர்த். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்றோம். ஸோ திஸ் அதே போல் இன்சைட் ஆஃப் த டீப் சி ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வாட்டரில் இன்சைடில் வந்து ரொம்ப உள்ளே போனாலுமே எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு பாடி ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கம்பேர்ட் டு வெயிட் ஆஃப் த அந்த வாட்டர். ஓகே, ஸோ வாட்டரோட வெயிட் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பாடியோட வெயிட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ astronaut inside the satellite state of weightlessness. So only the astronauts saw all objects in the state of weightlessness. So this is the free falling body of the showing the diagram. So இந்த diagram அதாவது diagram A and B, C and D ல வந்து வெரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து velocity upward ஆக்ட் ஆகுது, அப்போ வந்து accelerating in downward. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் against the position. Next acceleration act on upward, gravity will be in downward position. Okay, so the reverse position la act agudhu. It's a free falling body will be verified. Okay students, I hope you all understand today video class. We will see in the next class. Thank you.